Haribol Dandot Pranam. There was a great Vaishnava from Gujarat, saint, named Sri Narsimha Mehta, 1,000 years back. He has written so many kirtans, his life is full of devotion. I thought of reading one of his kirtan. ஆயிரம் ஆண்டு முன்னாடி குஜராத்ல ஒரு வைஷ்ணவ பக்தரானார் சாது ஸ்ரீ நரசிம்ம மேத்தா. அவர் வாழ்க்கை ஃபுல்லு பக்தி, நிறைய கீர்த்தன்ஸ் எழுதியிருக்காரு. இன்னைக்கு அவர் எழுதின ஒரு கீர்த்தன் படிக்க மனசு வந்தது. வைஷ்ணவ ஜன தோ தேனே கஹே ஜே पीढ़ पर आए जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाण्या रे. वैष्णव जन तो we all are meeting Vaishnavas, we all respect Vaishnavas, we all should serve Vaishnavas. But sometimes we are not able to recognize a Vaishnava. So here Narsimha Mehta is telling, Vaishnava is a person who understands the pain, distress of others. He helps people in distress, but never feels what you call as proudness about that I did this. That is a Vaishnava. இந்த ಕೀರ್ತನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರುமே ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಶರಣತ್ತೆ ಇರ್ಕನು, ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಕಿಟೆ படிக்கனு, வைஷ்ணவರಿಗೆ சேவிக்கணும். பட் நிறைய வாட்டி நமக்கு வைஷ்ணவன் யார் சொல்லி புரியறது கஷ்டமா இருக்கு. இப்போ இங்க நரசிம்ம மேத்தா வைஷ்ணவருக்கு அடையாளம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. வைஷ்ணவன் யார் சொன்னா வேறவங்களுக்கு கஷ்டம் யார் புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க. கஷ்டத்துல உள்ளவங்களுக்கு உதவி செய்துட்டு இருக்கான். பட் அதுக்குள்ள அகங்காரம் கிடையாது வைஷ்ணவனுக்கு. இது ஒரு அடையாளம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. सकल लोक मासहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे, वाच खाच मन निश्चल राखे, धन धन जनने तेना रे. वैष्णव जन तो. In next two lines, Narsimha Mehta is telling that a Vaishnava respects everyone, living, non-being. For his vision, everything belongs to Supreme Lord. Supreme Lord resides in all living beings. So he never criticizes anyone and gives due respect. Through his speech or through his activities, his mind is without any bad ideas or without hypocrisy. So his mother who gave him birth, she's so great to have this type of son. But here mother also refers to the spiritual master, because a real Vaishnava will be surrendered and always under the guidance of his spiritual master. He is never independent. அடுத்த 2 வரியில சொல்லிட்டு இருக்காங்க, இந்த உலகத்துல எல்லாருக்குமே மதிப்பு கொடுப்பான் ஒரு வைஷ்ணவன். வைஷ்ணவன் பார்க்கறது எல்லா ஜீவத்துல பகவான் இருக்காங்க, அதே போல இந்த உலகத்துல எல்லாமே பகவானுக்கு சேர்ந்தது. அப்போ யார் யாருக்கு எப்படி எப்படி மதிப்பு கொடுக்கணும் அப்படி கொடுப்பான். பட் யாருக்கு நிந்தா பண்ண மாட்டான்.
ಅವನಿಗೆ பேச்சு, அவனுக்கு அவன் கர்மங்கள், அவன் என்ன இந்த உலகத்துல பண்ணிட்டு இருக்கான். இதுல மனசுல கபடம் கிடையாது. யாருக்கு ஏமாத்த மாட்டான். இப்போ வந்து அவன் அம்மா எவ்வளோ பாக்கியசாலியா இந்த மாதிரி மகனுக்கு பெருவி கொடுத்திருக்கான். இங்க வந்து அம்மா சொன்ன இன்னொரு அர்த்தம் ஆத்மீக குரு. ஒரு வைஷ்ணவன் சொன்னா எப்பவுமே குரு இல்லாம இருக்க மாட்டான், சுவாதந்திரமா இருக்க மாட்டான். ஆத்மீக குருகே சரணத்துல அவர் வழிகாட்டுல இருப்பான். समदृष्टि तृष्णा त्यागी परस्त्री जेने मातरे जिव्यात की असत्य बोरी परधन नव जाले हाथ रे वैष्णव जन तो. Next two lines he is explaining. A Vaishnava keeps proper vision or equal vision on everyone. He is not supporting someone or fighting with the other. No, for him, equal vision towards everything in life. He don't have any needs or hunger or thirst for material things or material activities. He has left all type of bad activities or bad associations, and for him, other than his wife, if he is married or if he is a unmarried like brahmachari or sannyasi, for him all women are like mother, and he never talks lie or untrue things to maintain his life. And others' money he considers as a fire. Means he never tries to cheat others or loot others or take others' wealth. இனி அடுத்த 2 வரியில சொல்லிட்டு இருக்காங்க, சமதிருஷ்டி, எல்லார் மேலே சமமான பார்வை. ஒருத்தருக்கு நல்லவர், ஒருத்தர் கெட்டவர், இல்லை ஒருத்தருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது, ஒருத்தருக்கு ஏமாத்துறது, அப்படி இல்லை, எல்லாருக்குமே சமமாக இருப்பான். அவனுக்கு வந்து ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு பௌத்திக தாகம் கிடையாது. எனக்கு இது வேணும், இது எந்த விதமான இது கிடையாது. என்ன இருக்கு அதில் திருப்தி. தியாகி, சில விஷயங்களை தியாகம் பண்ணியிருக்கான். பகவானுக்கு சம்பந்தமானது சம்பந்தம் இல்லாத பொருள்கள் இருக்கலாம், பக்திக்கு தேவையில்லாத பொருள், இல்லை அந்த மாதிரி நாஸ்திகர், இல்லை அந்த மாதிரி எல்லாம் தியாகம் பண்ணியிருக்கான். வேற பெண்ணுகளை அம்மா போல, வேற பெண்ணு சொன்னா இங்கே மனைவி கல்யாணம் பண்ணியிருக்கான்னு சொன்னா மனைவி விட்டு வேற பெண்ணுகளை அம்மா போல, பிரம்மச்சாரி சன்னியாசி இருந்தா இந்த உலகத்துல எல்லா பெண்ணுகளுக்கும் அம்மா போல பார்த்துட்டு இருக்கான். அவன் வந்து தன் வாழ்க்கை நடத்துறதுக்கு வேண்டி பொய் சொல்ல மாட்டான். பொய் சொல்லிட்டு இது காரியங்களை பண்றது அந்த கிடையாது. அதே போல வேறவங்களுக்கு பணம் சொன்னா தீ போல பார்ப்பான். சொன்னா யாருக்கு ஏமாத்திட்டு பணம் வாங்கிறது, கொள்ளையடிக்கிறது, வேறவங்கள சொத்து மேல அந்த மாதிரி கிடையாது. வைஷ்ணவன் அவன் கிடையாது. வைஷ்ணவன் அப்படி பண்ண மாட்டான். मोह माया व्यापे नहीं तेने दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे राम नाम शो ताड़ी रे लागी सफल तीर्थ तेना तन मारे वैष्णव जन तो. This type of Vaishnava, a Vaishnava is never a material illusion, or he never has desires for material, or he is not attached to material things, and
He's having firm renunciation in mind. Whenever he hears Ramanama means Lord, holy names, he starts singing, he starts this thing. He's so happy. Lord's holy names gave him happiness. All holy places live in his body, Vaishnava's body. இங்க வந்து அடுத்த 2 வரியிலே சொல்லிட்டு இருக்காங்க, மோகமும் மாயம் ஒரு வைஷ்ணவன் கிட்ட வர முடியாது. அப்படிப்பட்ட வைராக்கியம் மனசுல இருக்கும், வெளியில காட்ட மாட்டான். மனசுல பயங்கர வைராக்கியம் வச்சிருப்பான். பகவானுக்கு திருநாமம் கேட்கும்போது, இங்க ராமநாமம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, அவனுக்கு வந்து ஒரு ஆனந்தம் வந்துடும். கை தட்ட தொடங்கிடுவான், பாட தொடங்கிடுவான். எல்லா தீர்த்தங்களும் அவனுக்கு உடம்புல இருக்கும், ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு உடம்புல. वणलोभीने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे, भणे नरसैयो तेनो दर्शन करता, कुल एको तेर तार्या रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीढ़ पराए जाने रे. So, he don't have any worldly greediness, he don't have any enviousness, no hypocrisy, and he has crossed over lust and anger. So, here he is adding his name, this devotee, this saint, Narsingh is telling, just having a vision, looking at such type of great Vaishnava is so fruitful, because that Vaishnava can liberate his 71 generations. So great Vaishnava is that kind. இங்க அடுத்த சொல்லிட்டு இருக்காரு கடைசியா, ஒரு வைஷ்ணவன்லே இந்த உலகத்துல உள்ள கபடம், பேராசை, பொறாமை இதெல்லாம் இருக்காது. காமம் கோபம் கூட ஜெயிச்சிருப்பான். கடைசியா தன் பேர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, நரசிம்ஹா சொல்லிட்டு இருக்கேன், நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், அந்த மாதிரி வைஷ்ணவனுக்கு தரிசனம் பண்ணணும், சங்க பண்ணணும், சேவிக்கணும். என்ன அந்த மாதிரி வைஷ்ணவன் தனக்கு 71 குடும்பத்துல தலைமுறைகள் விடுதலை வாங்கி கொடுப்பான். அவ்வளோ அவனுக்கு இது இருக்கு சொல்லி இப்படி முடிச்சிட்டு இருக்காரு. திஸ் இஸ் தி வே this Narasimha Mehta has explained the glories of an Vaishnava. Vaishnava jana to tene kahiye je, पीढ़ पराए जाने रे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम